Yes, good morning. Okay, so today we'll start with Indian economy. Okay, so when it comes to Indian economy, see, actually we use this word Indian economy, but there is also this word economics. Anta. Most of the time, uh, students preparing for civil service exams, they use these words interchangeably. Andre, they call it economics or they call it Indian economy, whatever they feel like. See, economics is a branch of study. Economics is a branch of study, but then what is Indian economy? Okay, at least can you sense that this is singular and that is plural? Economy is singular and economics is plural. So what does it mean? That means we are not going to study economics. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಕಾನಮೀಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. We are just going to study Indian economy. Just like that, we do not study politics ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. We say polity ಅಂತ. Why we say polity ಅಂದರೆ we study only Indian constitution. We do not study German constitution ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಓದಲ್ಲ ನಾವು. Do you understand? So, what does it mean? It means while you are preparing, you just have to know something related to Indian economy, but not related to economics. If you take few books like NCERT, one of the most common book preferred by people, yavado NCERT. NCERT, it is not about Indian economy. It is about economics. There you will have maths, problems ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, then it is gone. See, that is why we always say we should not go completely with NCERT. ಅಂದರೆ ಸಿ ಎನಿವನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಏನು, ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಸೇ, ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಟು ರೆಫರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಟಾಪರ್, ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಅವನು ಅಲ್ಲ, ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ which book to study, he will say NCERT. But are all those NCERTs equally so effective? Or questions are going to come from that NCERT? This is where people will not know. This is a mistake which I did while I was preparing. Yenandre, someone told me NCERT is important, so I took NCERT, I started reading it, and I could not understand, obviously, because it is economics. I am computer science student. How I will understand economics? So what I did, I started reading. When I started reading, when I could not understand, what I thought was, maybe my capacity is not so much, I am not able to understand this anta ankota idde. But then as I progressed, one thing that I realized was, this economics adu idantalla idiyalla, don't worry about any of that. Whatever is there in NCERT, adella tale kedskobedi. Just look at previous year question papers. If you look at previous year question papers, then you will get to know what kind of questions they will ask. And as simple as this, once you get to know what kind of questions they will ask, you will stop reading unwanted, unnecessary things. Stop breaking your head about unnecessary things. And clearing UPSC is very easy. Okay, I am telling you this. Clearing UPSC is very easy. Only thing is you should know how to go. See, climbing Himalayas is also easy, but the only thing is you should know how to climb, what to take. Adella ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. Because the people do it. UPSC clear ಮಾಡ್ತಾರೆ. KS in our institute only, so many of them have cleared now. So ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, if you follow proper techniques, you will reach your destination. If you do not follow proper techniques, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಂತಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್,
you will reach the destination. If you don't do this, maybe if you can find out another way, ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸರ್ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್, then definitely you can teach us. ಆದರೆ ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ವಾ 100%, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು ಇಷ್ಟೇ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಡೂ ಕ್ಲಾಸ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೆಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್, ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ whatever guidance we give you will definitely be for your benefit. Keep that in mind. Okay, so and why I am telling you this andre starting al ansta irutte, Darshan sir is saying this, that person told NCERT, let me read NCERT antala madak hogtare, nanu nodidini. But what happens eventually within 1 or 2 months all your motivation, all your energy, everything will go down. 3-4 months. But some of you are there, very hard-minded people. How much ever difficult it is, you will come back and do it. And only those people will clear the examination. 2 months bitto, ನೀವೇನಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, let's say, maybe I'll take a break for a while, maybe let me start working for a while, let me take this course for a while, simultaneously I'll do UPSC, ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, those people won't come back. ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಗೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕರೇಜ್. 1 day ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, 2 days ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಒಂದು, ಐ ವಾಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋಟ್, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಗೇಮ್ ಅಂತ. ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ? ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ವೇಕಪ್ ಅಟ್ 6 o'clock ಅಂತೇಳಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಲಾರ್ಮ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಅಲಾರ್ಮ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 8 o'clock ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ದೇರ್? ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್. If that is not there, then you are not even welcome inside this game. But ಬರೀ ಅದಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್. ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೋ ಸ್ಟಬರ್ನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ಸಿ ಆಫ್ಟನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು, little bit of motivation is needed for you to what do you say, continue the goal. Anyways, so this is about, I was just talking to you about preparation and yeah, economy and economics. So which is the book that we give for Indian economy andre for you people to refer? See, one thing I'll tell you, do not refer to NCERT anta nan helalla, because that will be wrong thing to say. Read NCERT carefully anta heltini. ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ NCERT, ಎಲ್ಲ ಓದೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸರ್, ಹೌ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಬೇಸ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಬೈ ಶಂಕರ್ ಗಣೇಶ್. Indian, one ನಿಮಿಷ, yes, Indian economy by Shankar Ganesh. We will give you this book only. Latest edition ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ಬುಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Whoever is going to take the book from our institute, I think we have given the same book, no? Okay, so Shankar Ganesh ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ one beauty ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್, ಒಂದು 200 page ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. And it is not about economics, it is about Indian economy. Andre we are going to study economics only, but from the perspective of Indian, bari nam Indian economy ge ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. We are not going to go beyond that. I hope you people understand and clear. Okay,
So, when it comes to NCRT, which NCRT to read? And the see, whatever NCRT is there till 10th, if you don't even know that much, then it is very difficult. At least till 10th you have all studied, no? ಓದಿದಿರಲ್ವ ನೀವು 10th ವರೆಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾರು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ, ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ NCRT till 10th ಆಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. NCRT till 10th is something that you are just going to read. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾನು ರೀಡ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCRT 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ 9th and 10th ಏನೋ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ದ ಬುಕ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೆಫರ್, ಒನ್ is 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCRT. 11th standard NCRT. 11th standard NCRT is Indian Economic Development anta. 11th standard NCRT is Indian Economic Development. And by see, 11th standard NCRT is not for Group A athwa andre, it is not for Group C exams. Group C exams are more of factual based. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ. ವೆರಾಸ್ ದಿಸ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCRT ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್. KS ಮೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ IAS ಮೇನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ ದೆನ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ NCRT ಓದಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ, ರೈಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ there are two books. One is microeconomics, introductory microeconomics anta. Don't read that. ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಡೌಟ್, ಸರ್ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದೋದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದೋದ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾರ ಫುಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ, without asking me. Microeconomics, you are not going to refer to this. Then ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ನ ಫುಲ್ ಓದ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, then you can altogether skip all these NCRTs and you can just refer to Shankar Ganesh. 200 pages will be done. 5 to 6 questions, 200 pages ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. I am 100% sure you will answer at least 3 questions. 4 questions ಬಂದರೆ 3 questions ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 75% ಹಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಒನ್ಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೌನ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Again he will ask inflation is up, what will happen to share prices. Inflation is inflation andre bele erike. Okay, let's say current account deficit anta ondide. I'll talk about it later. Current account deficit, ಈಗ ನೋಡಿ dollar range is going really high, no? 90, ಅದು ವಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ, it was around 80, ಅಲ್ಲಿಂದ 85 ಆಯಿತು, 90 ಆಯಿತು, 95 ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಾಲರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ. Now, how is current account deficit related to exchange rate? ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವನಿಗೆ he can has hundreds of questions. But if you know what is current account deficit, then you can answer any of these questions. ಅಷ್ಟೇ. First of all, now when I say this word current account deficit ಅಂದರೆ it feels like scaring you people. And most of the time what I have found out is the world knowledge how it has been constructed ಅಂದರೆ
knowledge tries to scare people, not to give them confidence. Now the moment I say current account deficit, ನೀವು ಭಯ ಬೀಳ್ತೀರಾ. Even I was working in IT. You know, they used to keep these funny names. ಅದೇನೋ ರಿಕಾನಿಸೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕರೆಯೋರು. When I went there initially, I was like scared. Oh my God, I don't know what is this reconnaissance report ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಮ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬರ್ದೇರ್, ಆ ಜಾಬ್ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರನ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ಗಾಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದೇನೋ ರಿಕಾನಿಸೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಬರೆದು ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ ಮೀ ಅಂತ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ ಯು, ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೈ ವೇ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ. I will put effort to learn anything that comes my way. Anyway, so I hope this is clear. If you are preparing for Group C or KS prelims ge Shankar Ganesh is more than enough. Don't have to refer to any other book. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, since I will also be referring to Shankar Ganesh book while I am going to teach, and also we have given you the same book Shankar Ganesh, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ, you people also for the time being don't refer to NCERTs. Okay, if you want you can refer to 11th standard NCERT, 12th ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಐ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ prelims and mains? See, when it comes to IAS prelims or KS prelims or Group C exams, see, these things now have interchangeably become common. Andre, a question that can be asked in IAS exam can next year be asked in KS exam, and this year itself can be asked in Group C exam. Prelims anta bandaga, prelims alli you will be given 4 choices, you have to choose the right answer. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ABCD ಅಂತ, you have to choose the right answer. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಈ Group C exams, ಅದು now what Karnataka government is planning to do ಅಂದ್ರೆ, it is planning to club all Group C exams together. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಡನ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ದೆರ್ ಆರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯಾವುದು CET ಅಂತ. ಆ CET ಬರೆದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಟು ವಿಚ್ ಸೀಟ್ ಯು ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ the best seat will be given to you, whichever you demand. Best course will be given to you. For example, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, PSIT ಪೆಸಿಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ರಾಮಯ್ಯ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು, ಆ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್, 56,000 ಪೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಇದೆಯಂತೆ, ಖಾಲಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ 56,000 ಹಂಗಿರು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದ್ರೂ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ. 56,000 posts they will not call at once. Maybe they will call some 2,000 posts at once. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 200 ಇದೆ, ಅಬಕಾರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ 250 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ 200 ಇದೆ. ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್. 1,000, 2,000, 3,000 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, then they will conduct this exam, one common exam for everyone. Then they will see your ranking, based on that they will give you the job, just like how it is currently happening in IAS and KS. ಅದನ್ನೇ ತರ್ತಾರೆ Group C ಗೆ, which is a very very good thing, because ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು hundreds of things you have to read, hundreds of unnecessary things. ಯಾವ ಆ ಒಂದು ಅಬಕಾರಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಗೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇದೇನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೈಸ್. ಎನಿವೇಸ್, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು Group C exams ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ KEA, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ KPSC ಫ್ರಮ್ Group C exams. Group A and B they will give to KPSC, Group C they will give to KEA, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
So then if they conduct like CET, by the way, KEA is the authority which conducts CET. ಸೊ ಅವ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು CET ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್? ಟ್ರಿಕ್ ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ? ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ 4 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ 4. ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. See, some people are really good at eliminating stuff from their life. You know, there are people who keep very limited friends. They are very good at elimination technique. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಹೌ? ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಲೈಫಿಂದ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಎಲ್ಲೋ ಮುಂದೆ ಯೂಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ, ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ 20 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ನನಗೆ ಯೂಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಇವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್. Don't try to find which fits. So that is where elimination technique. But again, when it comes to IAS prelims, now he has gone one step higher. But whenever IAS goes one step higher, KAS will try to go 2 steps higher, and they went 2 steps higher also. IAS exam easy ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ KAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ KAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅವರು ನಾವೇನು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ IAS. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ IAS, ದೇ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. KAS ಅಂತೂ ಇಡೀ KAS ಯಾರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ IAS. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ IAS ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು KAS, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. KASಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, KAS ಲೆವೆಲ್ ಮೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದಾರಲ್ವಾ, ಅವರೇ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಗ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅವರ ಟಾಪರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಅಂತ PSI, ಶಿ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 402 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, 402 ಪೀಪಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ 40 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, 40 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ PSI ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆದವರೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಿರ್ಗಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು IAS ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು KAS ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ. ಎನಿವೇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಬೈ ದ ವೇ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 200 marks. Out of 200 marks, approximately I would say some 20 to 25 marks would come from economics. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And KAS prelims is for 400 marks. Out of 400 marks, approximately some I would say 15 to 20, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ KAS ಅಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ, 15 to 20 marks will be from Indian economy. Then in group C exams, approximately some 20 again some 15 to 20 marks out of 200. ಇಲ್ಲಿ out of 400, ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ 200 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ 200 ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್, ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ PSI ಅಲ್ಲಾದರೆ 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪೇಪರ್. ಸೊ PSI 150 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ
you can consider approximately 10%, 15 marks ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ 10 to 15 marks ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್, how economy varies. By the way, mains is only for IAS and KS. So in IAS exam, what will be the total marks, or in which paper Indian economy will be asked? Andre, it is GS 3, General Studies 3 alli barutte economics. India, sorry, I'm only using that word again and again. Indian economy. Okay. Next, in KS exam, by the way, how many marks GS 3 alli, how many marks andre total 250 marks will be there. Out of 250 marks, I would say some 100 marks is for Indian economy. And in KS, Indian economy is in General Studies 1 paper, so approximately 85 marks out of 250 marks will be asked from Indian economy. Now that you people know how serious this subject is, a promise from my side ಏನಂದ್ರೆ, in the next one, I'll complete this subject. I'm going to complete this subject. Today is 11th, no? In by June 5th. Yes, June 5th, 1 to 4 weeks. 4 weeks ಅಲ್ಲಿ I will complete this subject. So next 4 weeks ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, what you should do ಅಂದ್ರೆ, don't even miss one class. ಆಯ್ತಾ? You come here at any cost. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯಿತು ನಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ 2 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಅದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ನಿಮಗೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು. Someone has not muted your phone. Could you please mute your phone? All of you? Yes, I think you have muted. So this is about introduction to economy. ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. I'll just mention the names of all these subjects. Just a minute. Okay, so we are first going to study, these are the things that we are going to cover. ಇದನ್ನ ನೀವೇನಂತಂದರೆ, whenever there is I will tell you, ಈಗ for example, let's say there is this chapter which I'm going to start with, that is national income measurement anta. National income measurement anta. So in this chapter, what are the concepts that is there? ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ household and business firm model. Then we are going to talk about GVA. Then we are going to talk about GVA basic versus market prices. Then we are going to talk about GDP. Then we are going to talk about NDP. Then we are going to talk about GNP. Ivala ade nan again
ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಜಿ ವಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಜಿ ವಿ ಎ. ಜಿ ವಿ ಎನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ, ಟೇಕ್ ಫ್ಯೂ A4 ಶೀಟ್ಸ್, ವೈಟ್ ಪೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಪೇಜಸಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬೇಕು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ 2 ಪೇಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ವಿ ಎ. ಜಿ ವಿ ಎ ಅಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದು, ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ನಾವು ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದ್ರ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್? By the way, Rakshit, what are you asking? Rakshit, can you please mute your phone and also turn off your video? Or else we'll do it from our side. Rakshit? Yes. Mute your phone. Yes. Okay, so as I was telling you, so national income measurement andre idella discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. I'm just giving you this sample. And I'm not going to discuss all the subheadings now. I'll just focus on headings. So first, ಬೇಕಿದ್ರೆ just ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ national income measurement, first chapter. Then second, by the way, what do we study in national income measurement? National income andre ಏನು? See, there is this personal income. For example, you people also have some income, no? Somehow, either your parents will give you some money, or you go for job, or you get a government job, or you run a business. You can do any of it. From that, what you will get? Income. Howda? But your personal income, it is very easy to measure, because if I just take your bank account statement, I will get to know how much you have earned. ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ if you have had any cash transaction, that you will remember, okay, I received 1 lakh cash this month ಅಂತ. Is it like you will forget? 1 ಲಕ್ಷ ಬಂದರೆ, oh, I don't know how much I got. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ your income is quite easy to remember. But when it comes to income of every individual in our country, imagine, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? No. So we need to find out other ways to measure when it comes to national income. So measuring one person's income is an easy task, but measuring the income of a nation as big as India is a very tedious and difficult task. Do you understand? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. How to measure India's income anta. Next, second thing that we are going to discuss, second chapter, maybe I am not going to go in this order. Ide order ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. Maybe I will switch first chapter ಆದ್ಮೇಲೆ maybe fourth chapter ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. But I am just telling you which are the chapters that I am going to discuss. Public finance. Public finance. What is this public finance? Public finance andre, by the way, whenever I use this word public, it means government. Government finances. Government finances ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Now, what is government? First of all, what is government?
Okay, I'm asking you this very basic question. Everybody knows, sir, government ಅಂತೀರಾ. What is government? ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Government is an independent body which is basically, which has legitimate control over people. It's an independent body. Government, if for example, ಈಗ Mr. Modi can become the Prime Minister or you can become the Prime Minister. When you become the Prime Minister, you will just occupy that government position. But again, you are going to step down, but the position of Prime Minister will remain. ಮೋದಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋರ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ವಾಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ನಾವು ಸಡನ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಥಾಟ್ ಹೀಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಮ್, ಬಟ್ ವಿಜಯ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾವು ವಿಜಯ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ, ಏನೇನೋ 8 grams ಗೋಲ್ಡಾ ಮದುವೆ ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ 2500 ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು 2000 ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು 500 ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವಿಜಯ್ ಹಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್? ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದು? ಬೈ ದ ವೇ, ಎನಿವೇಸ್, ವೈ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್? Very good. Government has provided you opportunities and it is going to take care of your basic rights. ನಿಮಗೆ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಅದು ಕೊಡುತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವೇ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟು? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಜೆಟ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಬಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮಗೂ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ. ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಬಜೆಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಬಜೆಟ್. ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಜೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಲೇಟರ್. I am not going to discuss this year's budget. Next, we are going to see monetary ಪಾಲಿಸಿ. ಸಾರಿ, ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಸಾರಿ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಾ? ಕೊಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಬಂತು ಅದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ವಿಷಯ, ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವೇನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೂ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಮೇಜರಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು
ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಕೆಲಸ, ಹೌದಾ? ಎನಿವೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿವ್ಸ್ ಈಸಿ ಲೋನ್ಸ್, when bank gives easy loans, people will take more loans, and when people take more loans, people will have more money with them, and when they spend that money, prices will rise. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ 1 hour, ಅದು ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್, whether if the bank increases the interest rate, lot of consequences will be there. If the bank reduces the interest rate, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಲೋನ್ at 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 8% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಲೋನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10% ಇತ್ತು, ಈ ಸಲ 8% ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಲೋನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲೋನ್. When more and more people go for loan, more money will be there. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ 10 lakhs ಇದೆ, he also has 10 lakhs, and both of you want to buy one iPhone. ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಫೋನ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ 10 lakhs ಅಲ್ಲ, ಸರಿ 1 lakh ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 lakh ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1 lakh ಇದೆ, ಐಫೋನ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಟ್ಸೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ದುಡ್ಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಐಫೋನ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐಫೋನ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಫೋನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಐಫೋನ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದೇರ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. Then there is also there is this stock market related things. Stock market ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. Then we are going to study inflation and deflation. Inflation and deflation. Inflation means rise in prices, deflation means reduction in prices. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆದರೆ deflation. And then we are going to study sixth alva, external sector. External sector. External sector ಅಂತಂದ್ರೆ the relationship between India and the other countries abroad. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಒಂದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 types ಆರ್ ದೇರ್, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ WTO, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ WTO ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು control the trade in the world, to make sure that the barriers for the trade are reduced. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ WTOನವರು, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಇಂಡಿಯಾ, ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಚೈನಾ, ಆರ್ ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1:10 ಇದೆ.
ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೇನು ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ 1:10 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ನೀವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಫೋನ್ಸೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಧ ಏನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. WTOನವ್ರು ಮಾಡೋದೇನಂತಂದರೆ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. So that is this WTO, so I'll talk about WTO, what measures it has taken, when it was formed, all those things. Next, we are going to see human development. Human development. Have you heard of this HDI, Human Development Index anta kelidira? It's a very famous index, HDI. What is it related to ಅಂದರೆ how developed human beings are. ಅಂದರೆ with respect to different countries, we classify things like developed country, developing country, underdeveloped country ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮಿಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್? ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್? ಲಿಟ್ರಸಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಂದು ಲಿಟ್ರಸಿ, ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಬದಲು ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಒಂದು ಲಿಟ್ರಸಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ GDP, ನಮಗೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ಬರ್ತ್. ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೌ ಲಾಂಗ್ he or she might live ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ 3 things studied under Human Development Index that we will see there. Next, poverty and unemployment. This is also another big issue. Poverty ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬಡತನ. And unemployment, joblessness. ನಿರುದ್ಯೋಗ, unemployment. We are going to study poverty and unemployment. Finally, there is also a small topic about money stock just a minute. Money stock measures. This is the last thing that we are going to study. So totally how many chapters? How long you will need to finish this book? ಎಷ್ಟು? 4 weeks ಅದು ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಮೈಟ್ ಟೇಕ್? 1 week. 1 weekಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? 2 weeks. ಅಂದರೆ ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೌ ಯು ಟೀಚ್ ಸರ್. I understand. I mean, I was just kidding. So, that is true also. Depending upon how easily you make us understand ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. See, if I make you understand very easily, adu okay, I will make you understand very easily. I am confident about that. But you people should pay attention in class. Okay? These 2 hours are not yours. It is mine. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ 2 ಅವರ್ಸ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ 2 hours ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೇನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಬಂತು, ವಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 9:30, ಮೈ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಂಗ್ರಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಹಂಗ್ರಿ 9:30 ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 7:30 to 9:30 ಯು ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಫೋಕಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 month ನಿಮ್ದು ಎಕಾನಮಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಯುವರ್ ಎಕಾನಮಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್.
ಡೋಂಟ್ 1 ವೀಕ್ 2 ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, 1 ಮಂತೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ರೀಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು, ನಾಳೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಾರ್ನ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದೇ ಓದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಡೂ ಇಸ್, ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸಮ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೀ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡೋಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ 7:25. ಅಷ್ಟಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7:25 ಬನ್ನಿ, 5 minutes. ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ 5 minutes? ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 5 minutes. 5 minutes ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅದು ಮಾಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, 1 day ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್, 1 day ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿವೈಸ್ ಅಂತ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. 2 day ಯು ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್. ದೆನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದೋಸ್ 2 days ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಟು ನೋ ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 days. ಗೊತ್ತಾ? 21 days ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 21 days ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಸಲ ನಾನು ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟಾಗಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ 5 minutes ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿವಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನೈಟ್ ಮಲ್ಕೊತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ ನಾನು IAS ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ನೆನಪಾಗಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಬೈ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದರೆ 9:50 9:50ಕ್ಕೆ 10 minutes ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ನಾ 3 page ಮೇಲೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ ನೋಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 50 pages ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 80% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 50 pages ನೋಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೋಸ್ 3 pages ಆರ್ 2 pages ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ರೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಮಲ್ಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಜಸ್ಟ್ 2 pagesನ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓ he told this ಅಂತ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಅನದರ್ ರಿವಿಷನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್? 10 minutes ಇನ್ ದ ನೈಟ್, 5 minutes ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅದು 5 minutes ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಯು ಬೆಟರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 5 minutes or 10 minutes ಅರ್ಲಿ. ಮುಗ್ದೋಯ್ತಾ ಕೆಲಸ? ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು, ಬೈ ದ ವೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಬಟ್ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು 100% ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟಾಪರ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ if you're okay. If you have any doubts or queries or anything, you can ask now. Enilva. So we shall start the first chapter. So what all we have spoken so far? We have spoken about economy and economics difference, and we have spoken about the importance of economy for civil services. Then we have also spoken about introduction to economics, andre yavella chapters ide anta. Now we will start this first chapter, that is national income measurement. National income measurement.
ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ ತೇಜಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ your income, what is Tejas's income ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, what will I say? I will say whatever money that is credited into Tejas's account ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? How many bank accounts you have? Just one, enough? No, not one. Two bank accounts. You have 2-3 bank accounts? Oh, okay, anyway, so you have bank account, so ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ? ಓಕೆ, ಆದರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹೌದಾ? ಆ ಥರ ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ತೇಜಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ಲಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದುಬೈ, who is earning in Dubai. Okay, he's an Indian, he is not the citizen, he is a citizen of India who is earning in Dubai. ಆವಾಗ ಅವಂದು ಇನ್ಕಮ್ ದುಬೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಗಾರು ಹೋಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸಸ್, ನೋ? ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೇಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ, ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಬ್ರಾಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ is the total income generated by the residents of a country in its economic territory in a particular period of time, in a particular period of time, usually 1 year. Okay, see, let us try to, by the way, this is the first and most basic diagram when it comes to economics. This diagram will never be asked in mains and you will never be answering a question about this diagram. So don't have to, what do you say, worry about like putting this diagram again. All you have to do is, for your reference, you just write down. ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಬರ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. Okay, before proceeding further, can you tell me, within India anta bandre, which are all the different types of people who are there in India, ಅಥವಾ people or economic units within India? ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು? Rich, poor. Okay. ಅಲ್ಲ, first of all, rich or poor, they are people, no? Yes? Rich or poor, where they will live? ಬದುಕೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ? ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತಾರೆ? ಹೌಸ್, ಆಯಿತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್? ಅಷ್ಟೇ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ನೀವು ಪಿ ಎಮ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಪಿ ಎಮ್ ಮನೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಲಿವ್? House, and that is why we call them as let's use
a different color. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ. ದೆನ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಕಂಪನಿಗಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನೋ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್, ಅದು ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಫಾರಿನರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಾರಿನರ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 4, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ನೀವು ಯಾರು? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಏನಾರು ಒಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, NPOs ಅಂತ, ಅಥವಾ ಈ NGOsಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಸೇರಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿಟ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡು ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರಿನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ NGOs. All these things are there in our economy. But let us ignore all these things and consider only households are there in economy. And I'm sorry, sometimes this act like this. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೇಲಿರೋದೇ ತಾನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟೀಸ್ ಸೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ NGOs, ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ all households you put them here. So let us consider only households and business firms are there. Now, Iga, if you are an individual, what will you ultimately do? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು do you want to earn income? Yes. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ? ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ in some other person's business, or ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೇ ಬೇಸಿಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್. ಒಂದು, ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈಗ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ರೋಬೋಗಳಿದಾವ, ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರ? ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್. ವೇರ್ ವಿಲ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ. ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. Okay. Oh.
I will use a different color for each of this so that okay. Can you tell me what households ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವು, what we households provide for business firm? Okay. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯು ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಗೂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮಿಂದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಅದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಷ್ಟೇ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು 4 things that will be given by households. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಜಯನಗರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಯನಗರ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ನೀಡ್? ಪ್ಲೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಬೋದಾ? ಹಾಂ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ? ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐ ನಾಟ್ ಗೋಣ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೀ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್? ಎಸ್, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇನ್ ಮೈ ಹೋಟೆಲ್ ಆಮ್ ಐ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ? ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ? ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಲೇಬರ್. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೀ ವಿತ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೈ ದ ವೇ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಓಪನ್ ಅ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಯಾರ್ದದು ಬ್ರೈನ್? ಸಿ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ ಹೂ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಇಟ್. ಐ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಟುಕ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್, ಐ ಓಪನ್ಡ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ತಾನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್. If not for entrepreneur, would that laborers have job? Would that person be getting rent? ಇಲ್ಲ. ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ ಅದು ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡು, ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ accepted to rent a land for me, and I have had that enterprising character where I have come here and I have hired few laborers also. But what is missing? Money is missing. ನೋಡಿ, ನಾನೇನಾದರೂ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 month ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ರೆಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಡು ಐ ನೀಡ್? ಮನಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? Capital. These are the 4 things which are provided by household. By the way, land ಯಾರ್ದು? ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರ್ದು? ನಂದಾ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈನ್? ಬ್ರೈನ್. ಮೈ ಬ್ರೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗಿಂದ ಬಿಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ವೆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಬೈ ದ ವೇ, ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ 1600s, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 1600sಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡು, ಟ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಓಷನ್, ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸೀ ರೂಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಸೀ ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು?
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಹೋಗಿ ನುಗ್ಗಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬೇಸಿಕ್. ಡೇರಿಂಗ್. ಡೇರಿಂಗಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೇರಿಂಗ್. ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಲಾಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕರೀತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೇರಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ನುಗ್ಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆಂಟ್ರಪ್ರನೋರ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಟ್ರಪ್ರನೋರ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಆಂಟ್ರಪ್ರಂಟ್ರು ಅಂತೇನೇನೋ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನೋರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಆ ಡೇರಿಂಗ್ನೆಸ್. ಅವಾಗ ಅದು ಬೈ ದಿ ವೇ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಶಿಪ್. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಓಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಆಂಟ್ರಪ್ರನೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥ. ಎನಿವೇಸ್, ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 things that households provide to business? First of all, they will provide land. Then, who are these laborers? Are they business firms? Laborers ಯಾರು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡೂ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್? ಲೇಬರ್. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್? ಈಗ ಬೈ ದಿ ವೇ ಒಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರನೋರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಟ್ರಪ್ರನೋರ್ ಏನು, ಅವನೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅವನೊಬ್ಬ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ತಾನೆ. ಅವನಿಗೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನೋರ್ಶಿಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಾಲ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ದುಡ್ಡು? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂತಲ್ವ? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಬ್ಯಾಂಕು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸಾ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 lakh ಇನ್ ಯೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆ ಇಡೀ 1 lakh ನೀವೇನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್? ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೋನ್ಸ್. ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ನ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಣ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ another income flow. Okay, do you see this flow of income? ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ. ನಾವು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏನಿದು? ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್? ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ land will be provided with rent. Then salary ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ labor will be provided with I don't know why this sometimes. Labor will be provided with wages, and then entrepreneur. What entrepreneur ಏನು ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್.
ಬರುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ? ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಸಂಬಳ, ವೇಜಸ್, and for entrepreneur whatever is remaining is profit, and for capital you have interest. Is that clear? Okay, next. Okay, next ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ. Okay. Now, what do businesses do? Business ಕೆಲಸ ಏನು? Provide products, services. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. For example, ನಾನು ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಹಾಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ Some lighting ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಹಾಂ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಸೆಲ್? ಫುಡ್. ಲೆಟ್ ಸೇ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿಸ್ ರಿಮೋಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಸೆಲ್? ದಿಸ್ ರಿಮೋಟ್. ಇಫ್ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಒನ್ ಕಾರ್, ಇಫ್ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಒನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಯು ಗೋನ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಮೇಕ್, ಹೂ ವಿಲ್ ಬೈ ಇಟ್? Customer or consumer or ಅಷ್ಟೇ. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಕೋತಿಗಳು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ IAS ಆಫೀಸರು ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನ? IAS ಆಫೀಸರು ಅವನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ದೋ ವೈಲ್ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಯಾರು? ನೀವು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಸರ್. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್, ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಮೋರ್. ಎಸ್, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು I'm going to classify this. Just observe. By the way, ಇದು ನಾನು ಏನೋ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ನೌ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇನಂದರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ businesses give to households? Yes or no? Will give households goods and services. And ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಈಗ business firms have manufactured one phone. Why? To give it as charity like Vijay? Then ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಚಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮನಿಗ? households, what they will give in return ಅಂದರೆ, can I say they will make consumption expenditure. Someone please mute your phone. ಯಾರೋ ಆವಾಗಲಿಂದ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಫೋನ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್.
ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, there are 3 methods of calculation of national income. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ there are 3 methods here. One is income method and 2 is expenditure method and 3 is production method. Which are the 3 methods? One is income method, expenditure method, production method. Yes, what is income method? Andre calculating the incomes. Can you tell me where you can calculate the incomes easily? ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ಕಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡು, ಲೇಬರು, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ಪು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಹೌ ಮಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್? ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್? ಆಲ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಹೋಗ್ಲಿ, ಲೇಬರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ನೀವೆಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಡೇರಿಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 10 is 7 to 8 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 2 to 3. ಹಂಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಡ್ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಕಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. But instead, what I can do is, I can calculate how much rent is paid. ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿ. ಹೌ ಮಚ್ ವೇಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಒಬ್ಬ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಗೆ ಅವನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರಾ, ನಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರಾ ಅಂತ ಅವ್ನು ಡೇರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ sometimes let's say someone will give you money, ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಮನಿ ಕೇಳ್ದವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಮನಿ ಕೇಳ್ದವರೆಲ್ಲ. ಯು ಬೈ ಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ಬಾರೋ ಸಮ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ವಿಲ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರನೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ? ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಇನ್ಕಮ್. ಫಾರ್ ಹೋಮ್? ಆಲ್ ದ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ವೇರ್? ಆಲ್ ದ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ರೆಂಟ್, ವೇಜ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೇ earn, that is our national income. So if you measure this green color line, that is income method. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್?
ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ರೆಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಬಟ್ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಲೇಬರ್, ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ. ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆ ಒನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟನ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. Entrepreneur, whether you can only calculate the profit, you can't calculate how much daring he is and all that. Capital also, you can't calculate how much it will earn income. Only thing is you can calculate the interest. So one thing you should note, ಆ ಮೇಲೆ yellow color line ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, in that way we can't calculate national income. Do you come to that conclusion? Okay, green color ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ? What we are measuring? Rent. What is rent? Rent is an income. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್. ಲೇಬರರ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್? ವೇಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. These are, can we calculate rent, wages, those things? They are basically income, and that is why that method is called as what? ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು. This method is called as income method. Next, there is another way, somehow you can, by the way, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 arrows ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್? ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು? ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೂ ಕೂಡ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನಿಂಗ್ ಯು, ಸಮ್ ಏಲಿಯನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಹಿಯರ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗೂಡ್ಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? Households in it. So whatever goods and services are produced, all those goods and services will go to households. And for that, households will have to give money, no? Free agantu kodala yargo. Whatever businesses are produced, households have to give money for that. Howda? Then, at the end, for whatever the works households have done, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡು, ಲೇಬರು, ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ಶಿಪ್ಪು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಟರ್ನ್? ರೆಂಟ್, ವೇಜ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅಲ್ಲ, ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್, ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆಯಿತಾ? ಆ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಆ ಗುಡ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ವಿತ್ ಇಟ್? ಹಾಂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫುಡ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ನೀವು ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್. ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಥಿಂಕ್, ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೈಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ನ, ಅದನ್ನ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್? ಆರ್ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. Except the money that you send for someone else, because if the money that you send for someone else, it will come back.
ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್, ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್? ಫಾರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಫುಡ್ ಯಾರು? ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆಗ್ತದಾ? ಯು ನೀಡ್ ಫುಡ್, ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಹೆಲ್ತ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಹೆಲ್ತ್? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ರಿಮೂವ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಜುಕೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ನೋವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಿದೆ? ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಈಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಗೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ is a business. Share market, that's also business. Sir, ನಾನು ಮೂವಿ ತೆಗಿತೀನಿ, that is also business. ನಿಮಗೆ ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಯಾರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಆಲ್ ದಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಬೈ households. So basically speaking, all these 4 arrow marks are one and the same. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಳಿಯ ಅಲ್ಲ ಮಗಳ ಗಂಡ ಅಂತ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್, ಈಗ ಲೆಟ್ಸೇ ನಾನು ನೀವು UPSCಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಲ್ವ ನನಗೆ? ನೀವು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಹೌ ಮಚ್ ವೇಜ್ ಯುವರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ರೆಫರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್. ನಾವು 2 more methods in 2 minutes we can explain. ಯಾವುದದು ನೋಡಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ವೇಜಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರು, ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ I am going to see all households who are there, how much they are spending. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಜನರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನಾ? ಈಸಿ ತಾನೇ? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಷ್ಟ ಏನಂದರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ನೀನೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ನೀನೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ನೀನೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ನೀನೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಸೇ, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೋನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್? ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ಸ್ನ ಸೇಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಗೆನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಥರ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್? ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. See, business will produce 2 things. One, physical. If, for example, if I say this mouse, okay, this mouse is there. This mouse is a physical good. Howda alva? Can you see this? Okay. Now, education, which I am teaching you, can you see that? All you can do is feel it. Howda? You go to one saloon. Okay. The person will cut your hair. He will not produce some product and give you. In fact, he will take your product only. But again, you will pay money and come. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? He is providing you a service. You go to one bank. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಯು ಆರ್ಡರ್ ಒನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಅದು ಫಿಸಿಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ಅದೇ ಯು ಆರ್ಡರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ. ಅವ್ನು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. Those are 2 things.
So if I take all the businesses in India, and if I calculate all the goods they have produced, all the service that is they have produced, that is easy for me, na? ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಈಸಿನಾ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಈಸಿನಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಈಸಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 10 phones ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೋಲ್ಡ್, ನಾನು ಹೋಗಿ ಆ 10 ಜನ ಹುಡುಕಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಫೋನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ನೀನೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಥಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ in the entire country. The way, one of the popular way to measure goods and services is called as GDP. ನೀವು ಸೋ ಫಾರ್ ಇವತ್ತೇನು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಊರಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಯು ನೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ? Everyone knows Prajwal Revanna. There's no one who doesn't know Prajwal Revanna. You know, once there was this question which was asked. He was not famous. He was not even an MP back then. Very beginning I'm saying. At that time, someone asked him a question. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂತು ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಆಮ್ 100% ಶ್ಯೂರ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ, ಅವ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಡ್ರಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈ ದ ವೇ, ನೀವು ನಾಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರಿಂಗ್ ಯು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಅಂಡರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ದ ಮೋರ್ ಟಾಪ್ ಯು ಆರ್, ದ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನೀವೆಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಲೈಕ್ ಮೈ ಅದೇ ಇವರು PSIಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇವನು, ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೇರ್ ಯು ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. IPS ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, IPS ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ. PSI ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರಂತೆ, ಲಿಟ್ರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರಂತೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವ್ರು ಬಂದಾಗ. ತಡ್ಕೊತೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ ನಾನೇ ಓದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ. ಅದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರೊಂಥರ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕೋಲೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈಗಲೇ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ IAS ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಜಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈಗ ಬೇಡ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕು. ಇದು ಟೈಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, 20 to 30 ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಏಜ್. ಅದು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಎಫರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಎನಿವೇಸ್, ಅದು ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅದೇ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? No. If I calculate using this green colored arrow mark, what is that called as? And if I calculate using this goods and services? Very good. Production method. And if I calculate using this consumption expenditure, it is called as yes. Is this clear for you? Okay, so that's enough for us for today. Tomorrow we'll come back and start with proper classes. Gross value added, GDP ಅವೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. GDP, GNP, NDP, ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. I'll discuss that in tomorrow's class. Okay?
because it will take at least minimum 1 hour if I start GVA now. So morning will, tomorrow morning we'll start that. Thank you.